about 12th standard biobotany SN4. So in the previous class we have discussed about recombination DNA technology. What is recombinant DNA technology? So first என்ன பண்ணோம், ஒரு பாக்டீரியாவை எடுத்துப்போம், அந்த பாக்டீரியால பிளாஸ்மிட் ஐசோலேட் பண்ணுவோம். ஓகேவா? Plasmid was isolated. Next, இப்போ நமக்கு தேவையான gene of interest எடுத்துக்கிறோம். Gene of interest. So இந்த ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்றோம், இந்த வெக்டாரோட இந்த gene of interest ஜாயின் பண்றோம். வெக்டார்ல gene of interest ஜாயின் பண்றோம். ஓகேவா? So ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா we have to insert this vector. இததான் நம்ம வெக்டார்னு சொல்றோம். So carrier molecule is called vector. So இத என்ன பண்றோம் அப்படினு பார்த்தோம்னா we have to insert inside bacteria, another bacteria. So gene of interest ஓட சேர்த்து insert பண்றோம். Then we are making it to multiply. So multiply ஆகும்போது என்ன ஆகும்? It will produce the gene of interest along with the protein. Protein extract பண்ணாலும் சரி இல்ல DNA வை extract பண்ணிட்டாலும் சரி. So with this help, இந்த recombinant DNA technology மூலமா நமக்கு தேவையான ப்ராடக்ட் எடுக்கலாம். Product may be a protein or DNA. So இல்லாட்டி இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசமே கூட யூஸ் பண்ணலாம் for bioremediation. What is mean by bioremediation? ஒரு pollutant, ஒரு ஏரியால pollutant ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படிங்கும்போது with the help of microorganism we are removing that pollutant. இந்த ஏரியால நிறைய வந்து heavy metal இருக்கு அப்படினா we have to insert this bacteria. இந்த பாக்டீரியா போடும்போது அது என்ன பண்ணும்னா அங்க இருக்க pollutant absorb பண்ணிட்டு இது வளர ஆரம்பிக்கும். So that அந்த ஏரியால இருக்க pollutant level கம்மியாகும். இது பேர் தான் bioremediation. அப்படியும் யூஸ் பண்ணலாம். So உங்களுக்கு என்ன gene of interest அத போட்டு உள்ள போடும்போது நமக்கு தேவையான ப்ராடக்ட் கிடைக்குது. This is called RDNA technology. For cutting vector, ஏன்னா plasmid அப்படியே எடுத்து இதை insert பண்ணும். For cutting this vector we need restriction enzyme endonuclease. Restriction enzyme endonuclease போட்டு இதை கட் பண்ணிடுவோம். கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா we have to insert this gene of interest. So இந்த gene of interest எப்படி insert பண்ண முடியும் அப்படின்னா with the help of DNA ligase. Ligase போட்டு நம்ம மறுபடியும் bind பண்றோம். bind பண்ணதுக்கு அப்புறம் insert பண்றோம். ஓகேவா? This is called RDNA technology. Very very important for fermentation. So next we are going to see about restriction enzyme. So இப்போதான் சொன்ன restriction enzyme எந்த இடத்துல யூஸ் ஆகுது? For cutting DNA, restriction enzyme is used. So it is called molecular scissor. DNA வை கட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற enzyme ஓட பேர் தான் restriction enzyme. Okay? So the restriction enzyme பொறுத்த வரைக்கும் there are many types of restriction enzyme. கிட்டத்தட்ட பார்த்தோம்னா 900 restriction enzymes produce பண்ணிருக்காங்க from bacteria. நிறைய 230 strains types of bacteria இருந்து they have isolated 900 restriction endonuclease. Okay, so in the restriction endonuclease is otherwise known as molecular scissor. There are two types of restriction enzyme. One என்ன அப்படினு பார்த்தோம்னா exonuclease, another one is endonuclease. What does mean by exonuclease அப்படிங்கும்போது exonuclease என்ன பண்ணும் அப்படினா இப்போ consider this as a DNA. இந்த DNA ஓட end, the end region கட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் exonuclease. ஓகேவா? சோ இந்த எண்ட்ல கட் பண்ணும். அப்புறம் ஒரு fragment எப்படி கிடைக்கும்னா the last இது இப்படி கிடைக்கும். ஓகேவா? So it will remove the end part of DNA. ஓகேவா? When coming to endonuclease ல பாக்கும்போது it will cut the phosphodiester bond. So internal phosphodiester bond கட் பண்ணும். So இது internal phosphodiester bond என்ன பண்ணும் அப்படினா it will cut the DNA in the middle. அப்ப நமக்கு இப்படி fragment கிடைக்கும். So centerல கட் பண்ணும். ஓகேவா? இது endonuclease, இது exonuclease. ஓகேவா? This is what endo and exonuclease is. So exonuclease ஓட எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா BAL 31. அது இது எதை வச்சு நமக்கு நேம் வருது அப்படின்னா with the help of an organism. எந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ல இருந்து நம்ம இந்த என்சைமை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுக்கிறோமோ அந்த நேமை தான் நம்ம வச்சிருக்கோம். ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈகோ ஆர்பன் அப்படின்னு வச்சுப்போம். So eco organ அப்படினும்போது E for E coli.
Escherichia. COO அப்படின்றது coli. ஓகேவா? Escherichia coli இது ஸ்ட்ரெயினோட நேம். ஓகேவா? ஸ்ட்ரெயின். இது வந்து ஆர்டர் ஆஃப் டிஸ்கவரி. எத்தனாவதா கண்டுபிடிச்சாங்க? ஃபர்ஸ்டா கண்டுபிடிச்சாங்களா, செகண்டா கண்டுபிடிச்சாங்களா, இல்ல தேர்டா கண்டுபிடிச்சாங்களா? சோ இந்த ரோமன் நம்பர் எதை டிட்டர்மைன் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆர்டர் ஆஃப் டிஸ்கவரி. சோ இத வச்சு தான் நமக்கு வந்து அந்த பால் 31 அதுக்கு அப்புறம் ஹிண்ட் 2 ஈகோ ஆர்கன் 1 PUB1 bar HI and tag 1 இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா with the help of the microorganism name they have been telling this name. ஓகேவா? for example Thermus aquaticus அப்படிங்கற microorganismல இருந்து first இது எடுக்கிறதுனால நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா tag 1 அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேவா? there is a tabular column in your page. அந்த tabular columnல பாருங்க வரிசையா நிறைய வந்து hint 1 hint bomb tag இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்திருப்பாங்க. அதுல சைடுல எந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அப்படிங்கற நேமும் ஓகேவா? so next restriction endonuclease பார்த்தோம்னா there are three important types. first one is type 1 type 2 type 3 அப்படி மூணா பிரிக்கிறாங்க. so the type 1 type 2 விட type 1 type 3 விட type 2 தான் நம்ம அதிகமா யூஸ் பண்றோம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் RDNA டெக்னாலஜிக்காக. ஓகேவா? சோ இது என்ன பண்ணும் அப்படினா கட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். அதுவும் இல்லாம இது என்ன பண்ணும் அப்படினா மெத்தில் குரூப்பை ஆட் பண்ணிட்டு அடுத்து என்ன பண்ணும் அப்படினா கட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் எப்பவுமே ஒரு DNA ல என்ன ஆகும் அப்படினா ATGC கண்டென்ட்ல இருக்குமா? சோ லைக்வைஸ் TACGT. சோ இப்போ இந்த இடத்தை கட் பண்ணனும் அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் it has to recognize எந்த இடத்துல கட் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் ஃபர்ஸ்ட் ரெகக்னைஸ் பண்ணனும். ஆமா இந்த சைடு அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் ரெகக்னைஸ் பண்ணிரும். ரெகக்னைஸ் பண்ணிட்டு it will add methyl group. ஓகேவா? it will add methyl group. சோ இந்த methyl group ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படினா இந்த இடத்துல கட் ஆகும். ஓகேவா? சோ ஒரு குரூப் என்ன பண்ணும் அப்படினா methyl group ஆட் பண்ணும். another என்ன பண்ணும் அப்படினா கட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். சோ வாட் இஸ் மீன் பை ரெகக்னிஷன் சைட் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு ஆர்கானிசம்க்கும் அதாவது ஒவ்வொரு என்சைம்க்கும் ஒவ்வொரு ரெகக்னிஷன் சைட் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த வெக்டார் எடுத்துக்கோ இல்லையா, பிளாஸ்மிட் வெக்டார் எடுத்தோம்ல, இந்த வெக்டார்ல GAATTC அப்படின்ற சைட் எங்க இருக்குன்றத ஃபர்ஸ்ட் அந்த என்சைம் கண்டுபிடிக்கும். கண்டுபிடிச்சிட்டு ஏன்னா DNA has double strand, அப்ப இதுக்கு காம்ப்ளிமெண்டரி என்ன இருக்கும்? இந்த மாதிரி இருக்கும். இப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் இந்த இடத்துல தான் இருக்கு AAGG ஏதோ இருக்கு அப்படினு வெச்சுப்போம். ஃபுல்லா இருக்கு. இப்போ இந்த சைட் எங்க இருக்குன்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணி இந்த இடத்துல கரெக்ட்டா கட் பண்ணனும். சோ இதுதான் ரெகக்னிஷன் சைட். ஒவ்வொரு என்சைம்க்கும் ஒவ்வொரு ரெகக்னிஷன் சைட் இருக்கு. சோ இப்போ ஹிண்டால பார்த்தோம்னா ஒரு பர்టిక్యులர் சைட்டை மட்டும் தான் கட் பண்ண முடியும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொன்னு எடுத்தா இந்த ரீஜியன் பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி கட் பண்ணும். ஆனா இன்னொன்னு இருக்கு பிளண்ட் எண்டா கட் பண்ணும். சோ ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒவ்வொரு யூஸ் இருக்கு, ஒவ்வொரு வித்தியாசமான ரெகக்னிஷன் சைட்டை கட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகேவா? சோ ஃபர்ஸ்ட் ரெகக்னிஷன் சைட்னா இந்த பர்టిక్యులர் சீக்வென்ஸ் எங்க இருக்குன்றத கண்டுபிடிக்கும். நாட் எக்ஸாக்ட்லி திஸ் சீக்வென்ஸ். எந்த ஹிண்ட் போடுறோமா இல்ல ஈகோ ஆர்கன் போடுறோமா அதை பொறுத்து மாறும். இந்த ரெகக்னிஷன் சைட் எங்க இருக்கோ அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை கட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகேவா? இதுதான் ரெகக்னிஷன் சைட். சோ ரெகக்னிஷன் சைட்ல ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் என்ன பண்ணும் அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் ரெகக்னிஷன் சைட் ஐடென்டிஃபை பண்ணும். அதுக்கு அப்புறம் மெத்தில் குரூப் ஆட் பண்ணும். மெத்தில் குரூப் ஆட் பண்ணிட்டு கட் பண்ணும். இதுதான் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைமோட வர்க். புரிஞ்சுதா? சரி, இப்போ ஹிண்ட் 2 க்கு பார்த்தோம்னா ஹிண்ட் 2 தான் உங்களுக்கு வந்து மேஜரா கொடுத்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைமோட paragraph. So இந்த hint 2 என்ன பண்ணுது அப்படினு பார்த்தோம்னா GTC GAC அப்படிங்கறத இப்போ இது அப்படியே தேடி பார்ப்போம். எந்த இடத்துல GTC GAC இருக்கோ அந்த இடத்தை கரெக்ட்டா கட் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஓகேவா? இதுதான் அதோட வேலை. சோ இப்படி இருக்கறத கரெக்ட்டா கட் பண்றது வேலையா அதுதான் பார்ப்போம். சோ ஃபர்ஸ்ட் ரெகக்னைஸ் பண்ணும், ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறம் மெத்தில் குரூப் ஆட் பண்ணி கட் பண்றது தான் வேலை. இதுதான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் மீன் பை palindromic repeats அப்படினு தெரிஞ்சுக்கோங்க. palindrome அப்படினா
when we are reading a word, for example, so madam அப்படினு இது இப்படி படிச்சாலும் சேம் லெட்டர் தான். இது திருப்பி படிச்சு பாருங்க, M A D A M. so கலக்கமாட்டி படிச்சாலும் சேம் வேர்ட் தான். so this type is called palindrome. மலையாளம் அப்படின்றதை இப்படி படிச்சாலும் சேம் வேர்ட் தான், திருப்பி படிச்சாலும் அதே வேர்ட் தான் வரும். so இது பேர் தான் palindromic reference. so இந்த palindrome அப்படிங்கற வேர்டை வச்சுட்டு இந்த palindrome மாதிரியே நம்ம இந்த recognition site எல்லாம் இருக்கும். for example, check this recognition site. இந்த இடத்துல பாருங்க GAATTC. so பாருங்க G வந்துருச்சு, திரும்ப A வந்துருச்சு, திரும்ப A, திரும்ப T, திரும்ப T, திரும்ப C. so this is called palindromic repeats. so palindromic repeats னா எப்படி திருப்பி படிச்சாலும் அதே மாதிரியே தான் வரும். so see here CC GGG. so இதுக்கு காம்ப்ளிமெண்டரியா GG கரெக்ட்டா தான் இருக்கு, ஆனா திருப்பி பாக்கும்போது எப்படி வருது G G G C C C. ஓகேவா? so இது பேர் தான் palindromic repeats. so 5' to 3' directionல and 3' to 5' directionல palindromic repeats present ஆயிருக்கும். இந்த recognition இதுவும் recognition site ஓட முக்கியமான property. it should be a palindromic repeat. ஓகேவா? இதுதான் palindromic repeat அப்படினு சொல்றோம். next பார்த்தோம்னா இந்த restriction enzyme ஓட naming procedure. already I have told you எப்படி வந்து நேம் வைக்கறாங்கன்னு. so EcoR1 தான் best example. so E ன்றது என்னன்னு சொன்னா Escherichia, genus name வைப்போம். E. coli க்கு Escherichia ன்றது தான் Escherichia. next CO, another 2 letter is for species. so species என்னது coli. next R வந்து strain ஓட name. next 1 ன்றது வந்து order of discovery. based on this the naming is done. இப்போ நீங்க ஒரு for example if you are identifying a new enzyme பண்ணி ஒரு new enzyme கண்டுபிடிக்கிறீங்க அப்படினா ஒரு particular microorganismல இருந்து எடுக்கிறீங்கன்னு வெச்சுக்கோ. for example Pseudomonas sutri அப்படிங்கற ஒரு ஆர்கானிசம்ல இருந்து எடுக்கிறீங்கன்னு வெச்சுக்கோ. அப்ப Pseudomonas P வந்துரும், அடுத்து Sutseri SU வந்துரும், அடுத்து இப்போ உங்க நேம் வெச்சுக்கோ. நீங்க வைக்கிற ஸ்ட்ரெயின், நீங்க வச்சிருக்க ஆர்கானிசமோட ஸ்ட்ரெயின், think about your name. so உங்க நேம் அது ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரா வச்சுக்கலாம். அது நீங்க எத்தனாவது என்சைமா கண்டுபிடிச்சீங்க, ஃபர்ஸ்ட் என்சைமா செகண்ட் என்சைமா, அதுக்கு நேமிங் இந்த மாதிரி தான் நேம் வைக்கறாங்க. ஓகேவா? this is how the restriction enzyme naming procedure was done. ஓகேவா? important question. so இப்போ restriction enzyme important question. so take your book. if you have any doubts in RDNA technology, please ask me. next பாருங்க, steps involved in recombinant DNA technology. first என்ன பண்ணுவோம், isolation of DNA fragment containing gene of interest that has to be cloned. what is mean by clone? exact copy நம்ம produce பண்ணோம்னா அது clone னு சொல்லுவோம். ஞாபகம் இருக்கா? so first ஒரு பாக்டீரியால இருந்து plasmid எடுத்துட்டோம். it is acting as vector here. another DNA ல இருந்து gene of interest எடுப்போம். so gene of interest. ஓகேவா? so இப்போ இந்த தான் insert அப்படினு சொல்றோம். புரியுதா? so this is called insert. உங்களுக்கு என்ன காப்பி வேணும், எந்த ஆர்கானிசமோட ஜீனை இன்சர்ட் பண்ணணுமோ, என்ன உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் வேணுமோ அதுதான் gene of interest. ஓகேவா? so அதான் first point. next PCR. what does mean by PCR? PCR இந்த நியூஸ்ல எல்லாம் நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. what does mean by PCR? PCR is nothing but polymerase chain reaction. இது எதுக்காக அப்படினு பார்த்தோம்னா to keep on taking more number of DNA copies. இப்போ ஒரு DNA தான் இருக்கு அப்படினா அதுல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு மில்லியன் காப்பீஸ் தேவை அப்படினாலும் with the help of PCR we can take many copies of DNA. amplification of DNA is done by PCR. ஓகேவா? next பாருங்க, next point, generation of rDNA
DNA fragment in a carrier molecule called vector that can self-replicate within the host cell. So this is called vector. The bacteria in the plasmid எடுத்தோம்ல இந்த plasmid தான் vector. இந்த vector கூட தான் நம்ம என்ன பண்றோம் the gene of interest fit பண்றோம். ஓகேவா? the gene of interest உள்ள fit பண்றோம். ஓகேவா? இது செகண்ட் ஒன். இந்த மாலிக்யூலுக்கு என்ன எபிலிட்டி இருக்குன்னா it can self replicate. You have studied in 11th standard first lesson ல பார்த்தோம் a plasmid can self replicate, it is autonomous and it can easily multiply inside the host cell னு பார்த்தோம். So அதே டெக்னாலஜி வச்சு தான் நம்ம இங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நெக்ஸ்ட் பாருங்க selection of transformed host cell is carrying the rDNA is allowing them to multiply and thereby multiplying the rDNA molecule. So இது என்ன பண்ணணும்? இத நம்ம ஃபிட் பண்ணியாச்சு. ஃபிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் we have to insert inside an host cell. Okay, next one. The entire process thus generate a large amount of rDNA. இது என்ன ஆகும்? இதுல இருந்து மல்டிப்ளை ஆக ஆரம்பிக்கும். மல்டிப்ளை ஆகும்போது நமக்கு many copies of rDNA கிடைக்கும். இதுதான் rDNA. So this is what rDNA is. இது insert பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு செல்லுக்குள்ள இந்த DNA மல்டிப்ளை ஆக ஆரம்பிக்கும். மல்டிப்ளை ஆக ஆரம்பிக்கும்போது we are getting large amount of rDNA. And the large amount of protein expressed. DNA ல என்ன கிடைக்கும் கடைசியா? protein கிடைக்கும். உங்களுக்கு protein தான் வேணும்னா protein extract பண்ணனும். இல்ல எனக்கு DNA தான் தேவை அப்படினா DNA copies மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். Next, wherever vector is not involved, the desired gene is multiplied by PCR technique. The multiple copies are injected into the host cell protoplasm or it is shot into a host cell protoplasm by shotgun method. If you are not using vector, என்கிட்ட vector இல்லன்னும் போது என்ன பண்ணலாம்னா, suppose if we are not having vector, okay, if we are not having vector, இந்த மாதிரி gene of interest கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எடுத்துட்டு PCR மூலமா we have to multiply the copies. இந்த காப்பியை மல்டிப்ளை பண்ண வைக்கிறோம். மல்டிப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா we have to inject. இப்போ ஒரு host cell எடுத்துக்கிறோம். அந்த host cellக்குள்ள with the help of shotgun method, ஒரு shotgunன்றது ஒரு procedure. அந்த procedure மூலமா இந்த insert இந்த DNA குள்ள insert பண்றோம். ஓகேவா? DNA குள்ள இந்த insert உள்ள போடுறோம். ஓகேவா? இது பேர் தான் shotgun method. ஓகே? நெக்ஸ்ட் பாருங்க. Tools of genetic engineering. So what are the tools required for genetic engineering? இப்போ பார்த்த டெக்னாலஜி ஃபுல்லா அந்த RDNA டெக்னாலஜி தான் genetic engineering. இதுல என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படினா வெக்டார்னு ஒரு விஷயம் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். அடுத்து gene of interest னு ஒன்னு யூஸ் பண்ணிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் கட் பண்றதுக்கு எண்டோநியூக்ளியஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் எண்டோநியூக்ளியஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் அதை ஜாயின் பண்றதுக்கு ligase அப்படின DNA ligase அப்படின்ற ஒரு என்சைம் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். அடுத்து host cell தேவைப்படுது. So these are the requirements for RDNA technology. This is what in this paragraph. Certain basic tools are necessary. The basic tools are enzyme. So enzyme போது restriction endonuclease and DNA ligase the enzyme. The basic tools are enzyme, அடுத்தது vector, next host organism. Next, the most important enzyme required for genetic engineering or restriction enzyme. So restriction enzyme and DNA ligase and alkaline phosphatase. So another one is alkaline phosphatase. The alkaline phosphatase எதுக்கு அப்படினு பார்த்தோம்னா it will add phosphate or remove phosphate group. இப்போ DNA ல phosphate group add பண்றதாகட்டும் இல்ல remove பண்றதுக்கு help பண்றது alkaline phosphatase. We can see in detail in next paragraph. Okay. அதுக்கு முன்னாடி restriction enzyme பார்த்தலாம். சரியா? Two enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in E. coli. So ஒரு restriction enzyme ஒரு விஷயம் எப்ப கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படினு பார்த்தோம்னா நீங்க ஆல்ரெடி பார்த்திருப்பீங்க வைரஸ் ரெப்ளிகேஷன் லைட்டிக் சைக்கிள்னு ஒரு விஷயம் பார்த்திருப்போம். ஞாபகம் இருக்கா? ஃபேஜ் வந்து உட்காரும், அப்சார்ப்ஷன், பெனட்ரேஷன், இன்டகிரேஷன் இதெல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க. இது எல்லாத்தையும் இப்படி ஒவ்வொரு பாக்டீரியாக்குள்ளேயும் நிறைய வைரஸ் வந்து உட்கார்ந்துருச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பாக்டீரியாவே இல்லாம போயிடும் இல்லையா? ஸோ அப்போ அந்த பாக்டீரியாவை காப்பாற்றுறதுக்காக தன்னை தானே காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். One the other cut DNA.
The later was called restriction endonuclease. So அது பேர் தான் என்ன சொல்றாங்க? Restriction endonuclease. The restriction enzyme or restriction endonuclease, an enzyme that cleave DNA into fragment. So already சொன்ன மாதிரி அது என்ன பண்ணும்? Restriction enzyme, it will cut the DNA into fragment. குட்டி குட்டியா கட் பண்ணி எடுத்துரும். ஓகேவா? That cleaves the enzyme cleaves the DNA into fragment at or near the specific recognition site. Now, what is recognition site? ஒரு particular regionல கட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அது பேர் தான் என்னது? recognition site. ஓகேவா? So இப்படி கட் பண்ணுது அப்படின்னா it is called recognition site. இப்படி கட் பண்ணாலும் recognition site தான், இல்ல cohesive endோட கட் பண்ணாலும் recognition site தான். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பாருங்க, based on the mode of action of restriction enzyme, it is classified into exonuclease and endonuclease. So important 2-mark question: what is exonuclease, what is endonuclease? Exonuclease are the enzyme which removes nucleotide at one at a time from the end of the DNA molecule. எண்ட்ல இருக்க ஒவ்வொரு மாலிகுலா ரிமூவ் பண்றது exonuclease. Example BAR31 and exonuclease. அது endonuclease என்ன பண்ணும் அப்படினா உள்ள இருக்கத கட் பண்ணும்னு சொன்னா it will break the internal phosphodiester bond with the DNA molecule. Example கொடுத்திருக்காங்க. So கீழ டேப்லெட் கால் பாருங்க. ALU, A ன்றது என்னது? Arthrobacter. LU ன்றது என்ன? Luteus. அடுத்து பாருங்க recognition site பாருங்க AGCT. So கட் பண்ணும்போது ஸ்ட்ரைட்டா கட் பண்ணுது, அப்ப நமக்கு ரெண்டு fragment கிடைக்குது. அடுத்து BAM HI பாருங்க Bacillus aminoliquefaciens. So இதுக்கு GGAT CC CC tag TAG G. இதுக்கு காம்ப்ளிமெண்டரியா எப்பவுமே இது நம்ம DNA ல பார்த்தோம். G always pairs with C, A always pairs with T. அதுக்கு காம்ப்ளிமெண்டரியா தான் நமக்கு கொடுத்திருப்பாங்க. சோ நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஈஸியா. அடுத்து எஸ்டரிஷியா கோலைல மட்டும் the recognition siteல செகண்ட் லைன் மட்டும் மாறி இருக்கும். just change it GAA TTC. அதுக்கு காம்ப்ளிமெண்டரியா நீங்களே எழுதுங்க. G க்கு காம்ப்ளிமெண்டரி C கரெக்ட்டா இருக்கு. A க்கு காம்ப்ளிமெண்டரி T, மறுபடியும் A க்கு காம்ப்ளிமெண்டரி T, T க்கு காம்ப்ளிமெண்டரி A, T க்கு காம்ப்ளிமெண்டரி A, C க்கு காம்ப்ளிமெண்டரி G. சோ ரெண்டு இடத்துல மட்டும் மாறி இருக்கும். just change that. ஓகே, ஆனா லாஸ்ட் fragment பார்ட்ல கரெக்ட்டா கொடுத்திருக்காங்க. அடுத்து ஹீமோஃபிலஸ் எஜிப்டஸ், அடுத்து ஹீமோஃபிலஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸா. இப்போ தெரியுதா எப்படி கட் பண்ணனும்ன்றது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோநியூக்ளியஸ் மாலிகுலர் சிஸ்டர். Restriction enzymes are called molecular scissor. So இது கட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். DNA RDNA டெக்னாலஜிக்கு அதிகமா ஹெல்ப் பண்ணுது. That is recombinant DNA technology. It exists in many bacteria. இது வந்து எதுக்காக இருக்குன்னு நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன். வைரஸ் அட்டாக் பண்ணும்போது அதுக்குள்ள இருந்து வர DNA மெட்டீரியலை உடைக்கிறதுக்காக பாக்டீரியா தன்னை பாதுகாக்கிறதுக்காக ப்ரொடியூஸ் பண்ற என்சைம் தான் இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம். There are three main classes: type 1, type 2 and type 3. Which slightly differs in their mode of action. Type 2 அதான் அதிகமா யூஸ் பண்றோம் RDNA டெக்னாலஜிக்கு. As they recognize, unlike this line, they recognize and cut DNA with specific sequence typically consisting of 4 to 8 base pair. So this is called base pair. இது ஒரு base pair, இது ஒரு base pair. So இந்த மாதிரி 4 to 8 base pair நடுவுல கட் பண்றோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பாருங்க, restriction enzyme hint to always cut DNA at a point of recognition, a specific sequence of 6 base pair. So hint இந்த மாதிரி sequence எங்க இருக்குன்னு தேடி கண்டுபிடிச்சு இந்த sequence தான் கட் பண்ணனும். This is called recognition site for hint to. Next, sequence is known as sequence recognition sequence. Today more than 900 restriction enzymes. So முன்னாடி சொன்ன மாதிரி 900 enzymes கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. எதுல இருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க? 230 bacteria identify பண்ணிருக்காங்க with a different recognition site. This sequence is preferred to be as a restriction site and it is generally palindromic. I have told you what is palindrome. மேல இருக்க sequence அப்படியே தலக்கு மாத்தி வர மாதிரி இருக்குதுன்னா அதுதான் palindromic sequence, which that sequence in both DNA strand at this site read 5' to 3' direction and 3' to 5' direction. So இப்படி பார்த்தாலும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். கீழே உங்களுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. மலையாளம்ன்ற வார்த்தை மாதிரின்னு
அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. But when you are writing, you have to write the example given in the green box. Okay, palindromic repeats மேல இருக்கிறது பாருங்க, CATTA and TATG. அதுக்கு அப்படியே காம்ப்ளிமெண்ட் ஏ எழுதுனாலே உங்களுக்கு அப்படியே தரக்க மாதிரி கிடைச்சிடும். ஓகேவா? That sequence of base pair in the reverse direction when compared to the first sequence. Next, naming procedure. எப்படி நேம் பண்றாங்கன்னு important question. Restriction endonuclease are named by the standard procedure. First letter of enzyme indicate genus. Okay, first letter genus indicate பண்ணும். Followed by species name. Next பார்த்தோம்னா organism. Next Roman letter for the order of discovery. Example, eco-organ, Escherichia coli, RYR ன்றது அடுத்தது endonuclease 1 ன்றத சொல்லிருக்காங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் இருக்க டாபிக் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். You have to know what is cohesive site and blunt end. Cohesive end, blunt end ன்னு ஒன்னு இருக்கு. So when இப்ப இந்த வெக்டார் இருக்கு, இந்த வெக்டாரை இப்படி கட் பண்ணிட்டாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க. அப்ப எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். இது பேரு blunt end. இது பேரு blunt end. ஓகேவா? when இப்படி கட் பண்றாங்க அப்படின்னு வெச்சுக்கோங்க. So it will produce cohesive end. ஓகேவா? சோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது it is called cohesive end. ஓகேவா? இந்த இடம் பாருங்க blunt end, இது பார்த்தோம்னா cohesive end. ஓகேவா? இந்த மாதிரி இது ரெண்டு விதமான enzymes produce. enzymes ரெண்டு விதமா கட் பண்ணும். ஒன்னு blunt end produce பண்ற enzyme, இன்னொன்னு cohesive end produce பண்ற enzyme. சோ cohesive endல எப்படி இருக்கும் அப்படினு பார்த்தோம்னா ஒரு phosphate group ஒரு OH group வச்சிருக்கும், இன்னொன்னுல OH phosphate group வச்சிருக்கும். So ஈஸியா வந்து ஜாயின் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகேவா? சரி, இது எப்படி உங்களுக்கு கொடுத்துட்டா சரி, just we can see another example. அப்ப G க்கு காம்ப்ளிமெண்டரி C P G G C A. சோ அப்படி இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. இப்போ இப்படி கட் ஆனதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு எப்படி DNA கிடைக்கும்? G A C C G T. இது ஒரு தனி DNA காப்பி, இது ஒரு தனியா கிடைக்கும். சோ இது blunt end. cohesive end ன்னு பார்த்தோம்னு வெச்சுக்கோங்க. So cohesive end என்னும்போது இந்த மாதிரி கட் ஆகும். ஓகேவா? சோ இப்போ இது எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படி பார்த்தோம்னா GP GAG CGA இப்படி ஒரு காப்பியும் இந்த பக்கம் இருக்கிறது வேற ஒரு காப்பியும் கிடைக்கும். CGCTTA AT இந்த மாதிரி கிடைக்கும். ஓகேவா? இது பேரு cohesive end, இது பேரு blunt end. ஓகேவா? it is also known as sticky end. சீக்கிரம் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோ. ஓகேவா? இது வந்து blunt end. Important 2 mark question. Okay, so now you have known what is blunt end, what is cohesive end. எப்பவுமே DNA ல ஒன்னு 5' to 3' direction, இன்னொன்னு 3' to 5' direction. For example, consider this 5' 3', இது 3' 5' அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா இப்போ இது எப்படி கிடைக்கும்? 5' to 3' 5' in the மாதிரி கிடைக்கும். ஓகேவா? So this is what is given. This is called blunt end and this is called cohesive end. புரிஞ்சுதா? So next we can see another topic, alkaline phosphatase.
mean by alkaline phosphatase அப்படினா எதுக்காக இருக்கு அப்படினா it is also another enzyme. இந்த enzyme என்ன பண்ணும் அப்படினு பார்த்தோம்னா it will இது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிருச்சு. ஆனா alkaline phosphatase என்ன பண்ணுது அப்படினு பார்த்தோம்னா it will add or remove phosphate group. Without phosphate group, so first நம்ம first condition தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஒரு DNA 5' to 3' இருக்கும், 3' to 5' இருக்கும். இப்படி இருக்க போதுனா இதால அழகா இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆக முடியும். 5' இன்னொரு end 3' இன்னொரு 3' இன்னொரு 5' இருக்கும்போது தான் இதால ஜாயின் ஆக முடியும். புரிஞ்சுதா? சோ இந்த மாதிரி இருக்கும். எப்பவுமே 5' டைரக்ஷன்ல பாஸ்பேட் குரூப் இருக்கும் and 3' டைரக்ஷன்ல OH குரூப் இருக்கும். சோ P-யும் OH ஜாயின் ஆகும்போது தான் இதால ஸ்டிக் ஆக முடியும், ஜாயின் ஆக முடியும். இப்போ when you are cutting like this, இப்போ நீங்க ஒரு வெக்டார் வச்சிருக்கீங்க, இந்த வெக்டார்ல இதுவும் OH இருக்கு, இதுவும் OH இருக்கு, இதுவும் OH இருக்குன்னா it cannot join. இல்லையா? இதால ஜாயின் ஆக முடியாது. அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா we have to add phosphate. ஓகேவா? இந்த மாதிரி phosphate ஆட் பண்ணும்போது தான் இதால ஜாயின் ஆக முடியும். இந்த phosphate யார் ஆட் பண்ணுவா அப்படின்னா with the help of alkaline phosphatase we can add phosphate or remove phosphate. ஓகேவா? சோ phosphate இருக்கு அப்படினாலும் இல்ல phosphate இருக்கு, இதுவும் phosphate இருக்கு, இப்படி இருக்கு அப்படினா we can add or remove phosphate with the help of alkaline phosphatase enzyme ஆல நம்மளால ஆட் பண்ண முடியும் இல்ல ரிமூவ் பண்ண முடியும். ஓகேவா? so consider you are having this vector. இப்போ நான் இதுல alkaline phosphatase போடும்போது என்ன ஆகும் அப்படினா it will add OH இந்த இடத்துல P ஆட் பண்ணும். ஓகேவா? அப்ப இந்த இடம் நெக்ஸ்ட் கிடைக்கிறது எப்படி கிடைக்கும் அப்படினு பார்த்தோம்னா we can join these two. ஓகேவா? அப்போ phosphate OH phosphate. ஓகேவா? so with the help of alkaline phosphatase we can add or remove phosphate group. next DNA ligase. DNA ligase என்ன பண்ணும் அப்படினா it can join to DNA. so DNA will join பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் because we are having gene of interest plus vector. இப்போ இந்த வெக்டார் ரெடியா இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. ஒரு end வந்து phosphate group இருக்கு, ஒரு OH இருக்கு, இங்க OH இருக்கு, இங்க phosphate group இருக்கு. இப்போ என்னோட gene of interest நான் ஆட் பண்ணனும் அப்படினா the gene of interestல இங்க என்ன இருக்கணும்? OH இருக்கணும், இங்க phosphate இருக்கணும், இங்க phosphate இருக்கணும், இங்க OH இருக்கணும். so இப்படி போடும்போது ஈஸியா ஜாயின் ஆயிடும். so with the help of DNA ligase we can join the vector, join the gene of interest in vector. ஓகேவா? இதுதான் DNA ligase ஓட வேலை. ligase என்ன பண்ணா it can join DNA. இதுதான் இதோட வேலை. ஓகேவா? so take your work. See blunt end or sticky end. The exact kind of cleavage is a product of restriction enzyme is important in the design of gene cloning experiment. To cleave na cut. Some cleave both the strand of DNA through a center resulting in blunt end. Fulla cut பண்ணிச்சுனா blunt end னு சொல்றோம். ஒரு protrusion ஓட கட் பண்ணிச்சுனா that is called cohesive end or sticky end. ஓகேவா? It is also called staggered end and asymmetric end. இதெல்லாம் அன்லைன் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. அதர் நேம்ஸ்ல தான் நம்ம 2 மார்க் கேட்பாங்க. ஓகேவா? நல்லா படிச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, the two other enzymes play an important role in the recombination DNA technology or DNA ligase and alkaline phosphatase. So DNA ligase பாருங்க, DNA ligase என்ன பண்ணுது அப்படினா DNA ligase enzyme join sugar and phosphate molecule. So DNA ligase என்ன பண்ணுது? phosphate molecule sugarையும் join பண்ணுது of double stranded DNA. With the help of ATP ஆல join பண்ணுது. ஓகேவா? This is what the point is. So remaining we can see in the next class. Thank you.